warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa
ومن تقبل صالح الله أسرته إن تلقاه الحسن في أجرها تجبين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال ضاقت حبيب وكلهم من أنصار الله ملتمس طرفا من البحر أو عشقا من الدين يا نفس لا تهنتي من ذمة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمرين لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب الإسيان في سبيل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وغيرهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه كالأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمؤمنين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحان شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن عباس الأنبياء وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن الأنبياء وشيخنا ورب أرواحنا اهدي عدة اهدي الخير وإداره أن يتهدى الشيخ زيد بن عبد العزيز المنيبري الشافعي وأنصارهم وفروعهم أن الله يتغشى حب الرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ويحرم أخذ شيء منهما ما لم يلبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حوز الميت المعذور عنه صلى الله عليه وسلم وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياه الملائكة النازلين لذلك قاله شيخنا ابن حجر وزياد وكره بناء له أي للقبر أو عليه لصحة النحي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ومحله كراحة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو كتبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أملا أو موقوفة حرما وهدما وجوبا لأنه يتأكد بعد انبهاك للميت ففيه
تضيق على المسلمين بما لا غرض فيه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات عمره وبكل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mu'aimani atau Al-Malibani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah. Maka mengarang rahimahullah dia mengatakan wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma ma lam yaybasa. Haram artinya haram, tak boleh mengambil sesuatu dari keduanya, dari pelepah daun kurma dan dari tanaman-tanaman pohon-pohon yang wangi. Kemarin contohnya, kalau ada orang meninggal dunia itu di atas kuburnya kita tancapin, kita tanamin apa? Ada pohon dia, bisa bunga mawar, bisa bunga melati. Itu selama keduanya malamnya basah, selama pelepah daun kurma itu belum kering, artinya masih segar, atau bunga mawarnya masih segar, nggak boleh diambil. Kebiasaan orang tuh, kalau ada tanaman di kuburan sudah diambil itu, sudah dipetik itu haram, nggak boleh itu. Jadi kebiasaan begitu, hal itu adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kan sudah ada orang yang menanam pohon-pohon yang berbuah, ya, misalnya dari kecil ditanamin pohon mangga, kemudian sampai lama puluhan tahun gede ini pohon mangga, ada apanya? Ada buah mangganya, boleh nggak diambil? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kita bukan nyolongin gitu tuh, ya. Kalau lagi kumpulin orang tuh suka ngambil metik-metik tuh, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kecuali ada yang punya di situ, kecuali ada apa? Ada yang punya di situ, yang punya pohonnya, yang nanam pohonnya di situ yang dicongkrong. Kita bilang dengan dia, Pak, saya pengen buah mangganya. Kalau dikasih izin, ambil, silakan, diperbolehkan. Atau ada bunga melatinya, ada yang punya di situ dicongkrong. Kita bilang sama dia, Pak, saya izin minta bunga melatinya. Dikasih izin apa dia? Ambil, hukumnya halal. Tapi bila mana orang yang memilikinya, orang yang punya pohon tadi, dia tidak ada di situ, kemudian kita ambil itu buah mangga tadi contohnya, atau bunga melati atau bunga mawar, maka mengambilnya adalah hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Yang sering lagi lewat kuburan makamin nginjak bulan tuh, nggak ngerti orang tuh, ngerti apa hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Ente nguburin orang, tetangga, saudara, kerabat, kemetek dulu, kan kuburan kerabat, ya. Kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau udah tahu ada batu nisannya atau ada papan nisannya, sengaja diinjek-injek juga, hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Yang kebangetan orang lagi sembahyang di masjid Al-Huda, di luar pada nongkrong, pada nggak ada, pada nggak sembahyang. Tuh, yang galak yang di luar tuh itu, galak yang di luar tuh, apa-apaan sih begitu ya. Jadi kita yang ngerti tuh nanti kalau seandainya sampai di perempuan umur,
kemudian ada buah, ada pohon, ada bunga, bilangin apa yang belum ngerti, nggak boleh diambil, hukumnya haram. Atau jangan injak tuh buah, hukumnya haram. Dan nggak perlu pakai getok-getok motor orang, nggak perlu pakai getok-getok apa mobil orang, nggak perlu galak. Jelas ya? Jadi hukumnya haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama. Jadi mengambil sesuatu dari tadi melepas daun kurma atau pohon-pohon tanaman yang wangi-wangi yang ada di atas kuburan selama keduanya belum kering. Kenapa demikian hukumnya haram? Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, lima fi akhdil ula min tafwidi hazzil bayyitil ma'furi anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena mengambil yang pertama, yaitu mengambil pelepah daun korban, itu menghilangkan bagian manfaat yang diambil oleh orang yang dikubur di dalamnya. Apa manfaatnya? Buktinya deh. Buktinya orang yang meninggal masih bisa mengambil manfaat dari kerjaan orang yang apa? Yang hidup. Kalau pelepah daun korban ditancapin selama dia belum kering, kemudian dia bertasbih dan pahala tasbihnya Allah berikan bisa meringankan azab dari si mayit tadi. Kalau pelepah daun korban, ya, atau tanaman-tanaman yang wangi-wangi, tanaman di atas kuburan selama belum kering. Kata baginda Rasulullah SAW, ini bunga, ini pohon, ini tanaman, pelepah daun kurma, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala tasbihnya dapat meringankan azab dari si mayit tadi. Kalau pohon bisa demikian keadaannya, bisa nggak manusia? Lebih bisa. Kalau pohon yang nggak berakal, makanya mengambil hukum dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada diambil dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga dari Al-Ijma', yang ketiga keempat dari Qiyas. 4 hukum ini diambil oleh ulama-ulama kita dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tadi itu bila mana pelepah daun kurma selama belum kering, bila mana ada tanaman pohon yang wangi selama belum kering, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pahala tasbihnya dapat meringankan azab kubur dari si mayit. Apalagi kita manusia datang ke kuburan kita punya orang tua, baca Fatihah, ya, baca Yasin, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq sekali, baca An-Nas sekali, baca awal daripada surah Al-Baqarah, baca akhir daripada surah Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca tasbih, baca istighfar, baca salawat, baca macam-macam yang semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Allahumma ja'al wa balligh wa taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah, sampai seterusnya. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah pahala bacaan Quran kami, pahala tasbih kami, pahala istighfar kami, pahala salawat kami sebelum kita punya orang tua yang kita sedang ziarahin, untuk orang tua saya sebutin namanya Haji Fulan bin Fulan. Sampai gak ke dia tuh? Sampai ke dia. Nah demikian tadi ada hukum kias. Bila mana pelepah daun kurma selama belum kering, bila mana tanaman yang wangi selama belum kering, ada manfaatnya yang diambil oleh si mayit tadi, yaitu dia bertasbih dan Allah ringankan azab dari si mayit tadi. Apalagi seorang hamba Allah, manusia yang berakal, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri di depan kuburan, kemudian dia berbagai macam dia baca
dibaca Quran, dibaca tasbih, dibaca selawat, yang semua itu pahala dihadiahkan buat orang yang meninggal dunia lebih sangat manfaat untuk si mayit tadi. Jadi alasannya kenapa sampai haram? Tadi alasannya kata Syekh Zainuddin Al-Ghulaibari Asy-Syafii radhiyallahu anhu, lima fi akhdil ula min tafwiti hazzil mayyitil ma'furi anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena mengambil pelepah daun korma itu dapat menghilangkan bagian manfaat yang bisa diambil oleh orang yang dipendam di kubur tadi, yang itu keterangan datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa fi tsaniyati min tafwiti haqqil mayyiti birtiyahil malaikatin nazilina. Yang kedua, kok kenapa nggak boleh ada pohon yang wangi, tanaman yang wangi nggak boleh kita ambil selama belum kering? Alasannya wa fi tsaniyah, nggak boleh mengambil pada yang kedua tadi, pada tanaman yang wangi selama belum kering, menghilangkan hak mayyit. Apa itu? Kalau diambil birtiyahil malaikatin nazilina, dengan hilangnya dengan malaikat-malaikat terbang, sehingga tidak lagi ada di atas kuburan tadi. Selama masih ada wangi-wangian, ya, malaikat ada di atas kuburan tadi, mendoakan itu orang yang meninggal dunia. Kalau sudah diambil yang wangi-wangian juga, apakah ada kesunahan kalau kita ziarah kubur silakan pakai air apa? Pakai air mawar, pakai terbang mawar, ada kesunahan? Ada kesunahan dari baginda Rasulullah SAW. Kalau apa-apa sekarang dikit-dikit bid'ah, nggak ada hadisnya. Jangan lihat Quran hadis, lihat keterangan dari para ulama. Ulama ngambilnya pasti dari apa? Dari Al-Quran, dari hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Makanya tadi dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan untuk mengambil daun pelepah korma selama belum kering. Yang kedua, tidak diperbolehkan mengambil di atas kuburan daripada pohon-pohon yang wangi-wangi. Fatwa siapa ini? Lidzalika qala Syekhuna Ibnu Hajar wa Ziladin. Ini semua difatwakan oleh guru kami, kedua guru kami. Siapa guru pengarang? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ibnu Ziyad. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Antum yang ada waktu setelah ini kita terus Quran ya. Sebentar buat kita setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى رضا أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل حولا واستر لنا الأوهام وآخر الأوهام واغفر لوالدينا ربي
الأسماء فيتزوجون منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أكثر الحب والآل والأصحاب عناد نفس الصحب والحمد لله بالملء والمناه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك الشان والدرج اللهم صل وسلم